हाय व्यूअर्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे बहुत अच्छी कहानी, राजा ब्रूस और मकड़ी। राजा ब्रूस और मकड़ी। एक राजा है, उसका नाम है ब्रूस। तो मकड़ी, मकड़ी का मतलब, మకడి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్పైడర్, సాలెపురుగు అన్నమాట. बहुत प्रेरणादायक कहानी, वेरी इंस्पायरेबल स्टोरी. చాలా మంచి స్టోరీ అండి. तो आखिर, तो अंत तक देखिए, लास्ट वరకు చూడండి, बहुत मजा आएगा आपको, मस्त मजा వస్తది. तो आज स्टोरी में कैसे बता रहा हूँ, ఈ స్టోరీ ఎట్లా చెప్తానంటే एक एक सेंटेंस बताकर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा. ఓకే, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ అడిగి ఆ సెంటెన్స్ లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. ఓకే, మీరు చెప్తూ ఉండండి, ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మీరు, బాగుంటది. ఓకే, yes, రెడీ. एक समय की बात है, वंस अपन ए टाइम. ओके, एक समय की बात है, ఒకానొక మాట. एक समय की बात है. स्कॉटलैंड में ब्रूस नामक एक राजा रहता था. स्कॉटलैंड में, कहा है देश का नाम है. स्कॉटलैंड में ब्रूस नामक एक राजा रहता था. బ్రూస్ అనే పేరు గల ఒక రాజు ఉండేవాడు. तो राजा का नाम क्या था? రాజుగారి పేరేంటి చెప్పండి? బ్రూస్. ब्रूस कहाँ रहता था? ब्रूस ఎక్కడ ఉండేవాడు? स्कॉटलैंड में. ओके, स्कॉटलैंड में रहता था, ఉండేవాడు. उसके राज्य में लोग बहुत खुश और शांत थे. उस बोलिए मेरे साथ, నాతో పాటు చెప్తూ, వింటూ, मेरे साथ बोलते हुए, सुनते हुए मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए. నా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఇస్తే మీరు యాక్టివ్ ఉంటారు, లేదంటే బస్ ఫాయిదా नहीं, యూజ్ ఉండదు. ఓకే, उसके राज्य में, అతని యొక్క రాజ్యంలో लोग बहुत खुश और शांत थे. बहुत खुश, చాలా హ్యాపీ అండ్ పీస్ఫుల్ గా, बहुत शांत थे. तो किसके राज्य में लोग बहुत खुश थे? ఎవరి యొక్క రాజ్యంలో ప్రజలు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు? राजा. कौन सा राजा? ब्रूस. ब्रूस राजा के, तो स्कॉटलैंड के एक राजा है, उसके राज्य के लोग बहुत खुश और शांत थे. तो ब्रूस राजा के लोग कैसे थे చెప్పండి? ब्रूस राजा, ब्रूस राजा के लोग है ना, जो राज्य में, तो लोग कैसे थे? बहुत खुश और शांत थे. లాంగ్వేజ్ అంటే అట్లా నేర్చుకుంటూ వస్తది. స్టోరీ చదువుకుంటా పోతే లాంగ్వేజ్ కాదు. ఓకే, ఒక ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని దాంట్లో కైసే, కహా, కబ్ అట్లా క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే మస్తు వస్తుంది లాంగ్వేజ్. ओके, एक बार, ఒకసారి ఇంగ్లాండ్ के राजा ने स्कॉटलैंड पर आक्रमण किया. एक बार, ఒకసారి इंग्लैंड के राजा ने, इंग्लैंड राजा, इंग्लैंड का राजगारू स्कॉटलैंड पर आक्रमण किया. स्कॉटलैंड पर ना अटैक చేశాడు. कौन आक्रमण किया? कौन? कौन? इंग्लैंड का राजा. किस पर, किस देश पर? स्कॉटलैंड पर आक्रमण किया. क्या किया? हमला किया, अटैक చేశాడు. दोनों राज्यों के बीच जो भयंकर युद्ध. क्या जी? दोनों राज्यों के बीच बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ. तो राज्य क्या है? तो राज्य के नाम बताइए. टू स्टे राज्याల పేర్లు చెప్పండి. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. ओके. उस युद्ध में राजा ब्रूस हार गए. ఈ వీడియో మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు చూడండి, హర్రీ బరీగా 2 నిమిషాలు, 1 నిమిషం ఉన్నప్పుడు కాదు, ఫ్రీ టైమ్‌లో హ్యాపీగా రిలాక్స్‌గా ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్ వీడియో చూడండి, బావుంటది. మీకు టైం లేదంటే జస్ట్ స్కిప్ చేసేయండి, తర్వాత చూడండి. उस युद्ध में राजा ब्रूस हार गया. ఓకే, ఆ యుద్ధంలో రాజా బ్రూస్ हार गए. हार गए ఏంటండి? ఓడిపోయారు. और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को कब्जा कर दिया. इंग्लैंड स्कॉटलैंड ने कब्जा చేసేసింది కదా. कौन कब्जा किया? कौन? किसने कब्जा किया? इंग्लैंड. किसको? स्कॉटलैंड को. तो युद्ध में कौन हार गए? యుద్ధంలో ఎవరు ఓడిపోయారు? రాజా బ్రూస్. రాజా బ్రూస్. कौन जीत गए? ఎవరు గెలిచారు? इंग्लैंड के राजा. इंग्लैंड के राजा. ओके, दिस इज वन. नेक्स्ट, राजा ब्रूस किसी भी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त करना चाहता था. రాజా బ్రూస్ किसी भी तरह, ఏదో ఒక విధంగా ఎట్లాగైనా సరే अपना राज्य वापस प्राप्त करना चाहता. తన రాజ్యాన్ని ఎట్లైనా తిరిగి పొందాలని అనుకుంటున్నాడు, అనుకునేవాడు. చాథాత, అలా అప్పుడు అనుకునేవాడు అన్నమాట. రాజా బ్రూస్ తన రాజ్యాన్ని ఎట్లైనా సరే తన మళ్ళీ తిరిగి పొందాలని అనుకునేవాడు. अपने सैनिकों को एकत्रित किया. మళ్ళీ తన సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని గ్యాదర్ చేశాడు. अपने सैनिकों को एकत्रित किया. तो गैदर. कौन? ఎవరు? किसने एकत्रित किया? राजा ब्रूस ने. ओके, इंग्लैंड पर हमला किया. इंग्लैंड पर हमला किया. इंग्लैंड पे ना
अटैक చేశాడు ఓకే ఇక్కడ आक्रमण ఇచ్చాం కదా हमला కూడా అది ఇచ్చేస్తాం इंग्लैंड पर आक्रमण किया राजा ब्रूस ने अपने सैनिकों के साथ किस पर इंग्लैंड पर फिर युद्ध हुआ मल्ली युद्धం జరిగింది కదా हमला करने के बाद दो राज्यों के बीच में युद्ध हुआ क्या वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में फिर युद्ध हुआ सेकंड लेकिन उस युद्ध में भी ब्रूस राजा हार गए కానీ ఆ యుద్ధంలో కూడా బ్రూస్ రాజు గారు ఓడిపోయారు ब्रूस राजा उसी युद्ध में भी अदे युद्धంలో కూడా సో उसी वही युद्ध में राजा ब्रूस हार गए ఓడిపోయారు राजा ब्रूस ने कई बार इंग्लैंड पर आक्रमण किया ఏంటి రాజా బ్రూస్ చాలా సార్లు ఆ ఇంగ్లాండ్ పైన అటాక్ చేశాడు చాలా అంటే రిపీటెడ్ గా అన్నమాట किंतु కానీ अपना राज्य वापस प्राप्त करने में असमर्थ रहा కానీ తన రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందటంలో అసమర్థుడైపోయాడు कौन राजा ब्रूस राजा एक बार दो बार नहीं कई बार प्रयत्न किया చాలా సార్లు ట్రై చేశాడు लेकिन वो असमर्थ रहा అంటే సక్సెస్ అవ్వలేదు అనమాట సక్సెస్ అవ్వలేదు మనం కూడా చేస్తాం కదా ఒకసారి రెండు సార్లు అయితే మనం అంత చేయలేము ఏదైనా చదువుతున్నాం అనుకోండి ఒకసారి రెండు సార్లు చదువుతాం రాదంటే బస్ చూడదు గివ్ ऐसा करते हैं है ना जैसे सैनिकों और प्रजा अपने राजा ब्रूस पर विश्वास खो गए सैनिकुलु राजा तो राजगार पहना ये प्रजल फॉर एग्जांपल वो राज्य में स्कॉटलैंड में कुछ लोग है ना प्रजा होते हैं ना लोग और सैनिकों अपने राजा ब्रूस पर तना राजा ने ब्रूस पर विश्वासं కోల్పోయారు एक बार दो बार तीन बार कई बार हार गए చాలా సార్లు ఓడిపోయారు बस ये नहीं कर सकता इस पर दम नहीं है बस ఇది మన వల్ల కాదని చెప్పేసి ఆ నమ్మకం కోల్పోయారు అన్నమాట రాజులు సైనికులు అండ్ ప్రజలు రాజా బ్రూస్ बहुत दुखी हुआ కదా రాజా బ్రూస్ గారు పాపం చాలా బాధపడ్డారు ఏం చేశారు బాధపడి బార్కి వెళ్ళారా కాదు यस अपना चेहरा लोगों को नहीं दिखा पाया ओके తన ఫేస్ ని अपना चेहरा लोगों को नहीं दिखा पाया ప్రజలకి చూపించలేకపోయాడు नहीं दिखा पाया చూపించలేకపోయాడు कौन राजा ब्रूस तुरंत अपना राज्य छोड़कर एक जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया तुरंत వెంటనే तो बहुत शर्माया उसको बहुत शर्मिंदा लगा उसको बहुत शर्म लगा उसको చాలా సిగ్గుపడేసిపోయింది చాలా సిగ్గుస్తుంది अपना राज्य छोड़कर तన రాజ్యాన్ని వదిలేసి एक जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया ఓకే రాజ్యాన్ని వదిలేసి ఒక ఫారెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఒక కేవ్ ఉంటదన్నమాట గుహ ఆ గుహలో వెళ్ళి కూర్చునిపోయాడు అందరికి దూరంగా అందరి రాజ్యాన్ని వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు कौन राजा ब्रूस कहाँ गया जंगल गया अपना राज्य छोड़कर जंगल गया जंगल में कहाँ गया एक गुफा में गया एक गुफा में गया बोलने मेरे साथ अच्छे लगे तो लाइक कीजिए ओके नेक्स्ट ఇక్కడ నుంచి మస్తు ఉంటుంది చూడండి राजा वहां बैठकर इधे मेन स्टोरी राजा वहां बैठकर उदास से सोच रहा था कि राजगारू वहां बैठकर वहां माने कहा गुफा में जंगल में गुफा है ना केव है ना उसमें बैठकर उदास से చాలా ఉదాసీనంగా सोच रहा था ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని अब वह कभी भी अपना राज्य वापस प्राप्त नहीं कर सकता అతను ఎప్పుడు జీవితంలో ఎప్పుడు నెవర్ తన రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందలేడు అని అనుకుంటున్నాడు అన్నమాట अपना राज्य फिर वापस नहीं कर सकता वापस प्राप्त नहीं कर सकता తిరిగి పొందలేను నేను అని ఆలోచిస్తాడు అన్నమాట तभी देन అప్పుడే उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी తన దృష్టి తన చూపు ఒక స్పైడర్ మీద పడింది एक मकड़ी पर पड़ी जंगल కదా తిరుగుతున్నాయి అన్నమాట एक मकड़ी पर पड़ी किस पर पड़ी एक मकड़ी पर वह मकड़ी एक पेड़ के ऊपर जाल बनाने के लिए प्रयास कर रही थी बहुत अच्छा स्टोरी है చాలా మస్తు ఉంటుంది వినండి జాగ్రత్తగా వినండి मेरे साथ बोलिए और आंसर्स दी मेरे साथ बोलिए और आंसर्स भी बोलिए वो मकड़ी स्पाइडर एक पेड़ के ऊपर ఒక చెట్టు పైన జాల్ बनाने के लिए జాల్ అంటే నెట్ అన్నమాట సాలే గూడు అంటాం కదా మనం గూడు జస్ట్ లైక్ నెట్ అన్నమాట बनाने के लिए प्रयास कर रही थी అది ఆ గూడు కట్టుకోవడానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది बहुत प्रयास कर रही थी कोशिश कर रही थी ट्राई చేస్తూ ఉందన్నమాట वह कौन प्रयास कर रही थी मकड़ी मकड़ी माने स्पाइडर क्या बनाने के लिए ఏం తయారు చేసుకోవడానికి एक जाल जाल माने ఒక నెట్ అన్నమాట ఒక వల ఒక గూడు లాంటిది అన్నమాట वह पेड़ चढ़कर
ऊपर पहुंचती थी। वो प्रयास कैसे कर रही थी అదని ప్రయత్నం ఎలా చేస్తుంది అది పేడ్ చెట్టు ఎక్కి ऊपर पहुंचती ఆ చెట్టు పైకి అలా రీచ్ అయ్యేది पहुंचती थी और जाल बनाने को प्रयास करती थी ఆ నెట్ ని ఆ గూడును తయారు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేది लेकिन गिर जाती थी కానీ పడిపోయేది కానీ పడిపోయేది तो पेड़ चढ़कर ऊपर पहुंचती थी పైకి వెళ్ళేది और जाल बनाने के लिए कोशिश करती थी ఆ స్పైడర్ నెట్ ఎలా కడుతుంది తన నోట్లో నుంచి చిన్న ఒక సలైవా లాగా వస్తుంది కదా దాన్ని తీసి బయటికి ఇలా కడుతుంది వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అది इस दुनिया में किसी आदमी नहीं कर सकता ये మనిషి చేయలేడు స్పైడర్ చేసినట్టు కదా పడతా లేకిన్ గిర్ జాతి థी కానీ పడిపోయేది కానీ పడిపోయేది అనమాట చూడండి ఇక్కడ किंतु ఇది మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ కి చాలా రిలవెంట్ స్టోరీ ओके किंतु वह फिर उड़ती थी फिर पेड़ पर चढ़ने लगती थी फिर उड़ती थी नीचे गिर जाती थी ना కింద పడిపోయేది కదా మళ్ళీ లేచేది फिर उड़ती थी లేచేది और फिर पेड़ पर चढ़ने लगती थी మళ్ళీ చెట్టు పైన ఎక్కడం మొదలుపెట్టేది पेड़ पर चढ़ने लगती थी कौन मकड़ी ओके राजा ब्रूस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा రాజా బ్రూస్ ఆ స్పైడర్ ని కాన్సన్ట్రేట్ గా చూడటం మొదలు పెట్టాడు देखनेలాగా అంటే వాచ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఏం చేస్తున్నది చట్టీ थी और गिरती थी चढ़ती थी और गिरती थी कितने बार ఎన్నిసార్లు అలా చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట देखनेలాగా इसी तरह कई बार मकड़ी नीचे गिर गई थी ఈ విధంగా మకడి ఆ స్పైడర్ చాలా సార్లు కింద పడిపోయింది దేర్ ఇస్ నో కౌంట్ లేదు ఎన్ని సార్లు పడిపోతూనే ఉంది नीचे गिर गई थी तब राजा ब्रूस अपने मन में सोचने लगा అప్పుడు రాజా బ్రూస్ గారు ఓకే अपने मन में सोचने लगा తన మనసులో ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఏమని अब तो मकड़ी के लिए पेड़ के ऊपर जाल बनाना असंभव है ఇప్పుడైతే మకడికి पेड़ के ऊपर చెట్టు పైన జాల్ బనానా అసంభవం ఇంకా చెట్టు పైన నెట్ ఆ గూడు కట్టుకోవడం సాలిగూడు దానికి ఇంపాసిబుల్ అర్థమైపోయింది एक बार दो बार तीन बार ट्राई किया फिर असफल रहा सक्सेस అవ్వలేదు ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా దీనికి పని అవ్వలే असंभव है तो गिव अप చేసేస్తుంది వదిలేస్తుంది छोड़ देती है ऐसा सोचकर देखने लगा दूसरा అనమాట शायद బహుశా अब वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयास छोड़ देगी బహుశా అది చెట్టు పైన ఎక్కటం అనే ప్రయత్నం వదిలేస్తుంది గ్యారంటీగా వదిలేస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కుతుంది పడిపోతుంది కదా ఇంకా వదిలేస్తుందిలే ఇంకా ట్రై చెట్టు ఎక్కడం కూడా ట్రై చేయాలని చెప్పేసి తను ఫిక్స్ అయిపోయి అలా చూస్తున్నాడు किंतु ऐसा नहीं हुआ కానీ అట్లా అవ్వలేదు ऐसा नहीं हुआ कैसे हुआ मकड़ी फिर उठी स्पाइडर మళ్ళీ లేచింది फिर उठी और पेड़ पर चढ़ने लगी మళ్ళీ చెట్టు పైన ఎక్కడం మొదలుపెట్టింది फिर पेड़ पर चढ़ने लगी इस बार ఈసారి और गिरी नहीं ఈసారి పడలేదండి नहीं गिरी और ऊपर पहुंचकर जाल का निर्माण पूरा किया అది పైకి ఎక్కి కాన్ఫిడెంట్ గా ఆత్మవిశ్వాస పहुंचकर అక్కడికి రీచ్ అయ్యి జాల్ కా నిర్మాణ్ పూరా ఆ గూడిని కంప్లీట్ చేసింది ఇంకా స్టోరీ అవ్వలేదండి ఇక్కడ అసలైన స్టోరీ ఉంది ఓకే అంటే एक बार दो बार तीन बार ट्राई करके लास्ट में अपना जाल बनाया निर्माण किया మొత్తం ఎట్లయినా సరే దాన్ని గూడు కట్టుకుంది ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి స్టోరీ राजा ने मकड़ी बार बार असफल होने पर भी రాజుగారు ఆ స్పైడర్ మళ్ళీ అసఫల్ होने पर भी అంటే అన్సక్సెస్ అయినప్పటికీ ప్రయత్న నా छोड़ने की घटना से ఆ ప్రయత్నం వదలకుండా ఉండడం అనే ఇన్సిడెంట్ ఉంది చూసారా ఘటన ఇన్సిడెంట్ से बहुत प्रेरित होती है చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆయన లైఫ్ కి రిలవెంట్ గా ఉంది అది కదా बार बार असफल होने पर भी మళ్ళీ అన్సక్సెస్ అయినప్పటికైనా సరే ప్రయత్నం నా छोड़ने की घटना होती है ना అంటే ప్రయత్నం వదలకుండా ఉండిన ఇన్సిడెంట్ ఉంది కదా बहुत इंस्पायर हुआ बहुत प्रेरित हुआ राजा तुरंत अपने राज्य के लिए फिर लड़ने के निर्णय लिया వెంటనే తన రాజ్యం కోసం మళ్ళీ పోరాడటానికి డిసైడ్ అయ్యాడు फिर लड़ने के लिए निर्णय लिया कौन राजा ब्रूस अपने राज्य के फिर वापस पाने के लिए राजा का आत्मविश्वास देखकर सैनिक और प्रजा भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए రాజుగారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కాన్ఫిడెన్స్ చూసి సైనికులు ప్రజలు कुछ भी करने के लिए तैयार हो ఏదైనా చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు రాజుగారి కోసం రాజ్యం కోసం
राज्य के लिए और ब्रूस राजा के लिए अपनी जिंदगी त्याग करने के लिए, कुछ भी न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए, सैनिक और प्रजा। उसने फिर अपनी सेना को संगठित करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। మళ్ళీ अपनी सेना को संगठित करके తన సైన్యాన్ని సంఘటితం చేసి అంటే గ్యాదర్ చేసి युद्ध के लिए तैयार होगी, యుద్ధం కోసం రెడీ అయ్యారు మళ్ళీ రాజా బ్రూస్। इस बार कई नई रणनीति తయారు करके ఈసారి కొత్త యుద్ధ నీతి, మామూలు నీతి కాదన్నమాట, ఒక యుద్ధ నీతి అన్నమాట, ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ అన్నమాట। ఒక యుద్ధ నీతిని తయారు చేసి इंग्लैंड पर हमला किया। राजा ब्रूस ने अपने सैनिकों के साथ एक अच्छा सेना बनाकर तो अच्छी रणनीति से, चालाकी से इंग्लैंड पर हमला किया, इंग्लैंड पर अटैक చేశాడు అన్నమాట, हमला किया। राजा ने बड़ी वीरता और चालाकी से, రాజుగారు ఎంతో వీరత్వంతో తెలివితేటలతో యుద్ధ करके जीत हासिल किया, విజయాన్ని పొందేశారు, విజయాన్ని సాధించారు, విజయాన్ని సాధించారు। బాగుంది కదా। అయితే मोरल ఏంటి, मोरल क्या है, बहुत अच्छा है। तो मोरल देखिए, क्यों जा रहे हैं लास्ट तक देखिए ना, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, ओके, तो कमेंट भी कीजिए। मित्रों, फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह नीति मिलती है, ఈ స్టోరీ ద్వారా మనకి ఏం నీతి లభిస్తుందంటే, किसी कार्य में एक, दो या कई बार असफल हो जाने पर भी, ఏదన్నా పనిలో ఒకసారి, రెండు సార్లు, చాలా సార్లు असफल होने पर भी, మనం సక్సెస్ అవ్వకపోయినా, అదే అదే असफल होने पर भी అంటే అసఫలత అంటే చేయలేకపోవటం కారణంగా हमें निराशा होकर, మనం డిసప్పాయింట్ అయ్యి ప్రయత్న करना नहीं छोड़ना चाहिए। మనం డిసప్పాయింట్ అయిపోయి మన ప్రయత్నం చేయటం వదలకూడదు, नहीं छोड़ना चाहिए। ఏదైనా వర్క్ లో 1 or 2 టైమ్స్ కई बार असफल होने पर भी, అన్సక్సెస్ అయినప్పటికీ మనం हमें निराशा होकर, మనం నిరాశ చెంది प्रयास करना, ప్రయత్నం చేయటం नहीं छोड़ना चाहिए, వదిలేయకూడదు। निरंतर प्रयास से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त हो सकते हैं। నిరంతర ప్రయత్నం వల్ల కఠినం అంటే కఠినంకైనా అంటే బాగా కఠినమైన లక్ష్యాన్ని కూడా, లక్ష్యం మన టార్గెట్ ని కూడా प्राप्त कर सकते हैं, మనం పొందొచ్చు, అవునా కదా, చెప్పండి। बस प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती, मेरा फेवरेट कोटेशन है। ప్రయాస్ करने वालों को कभी भी हार नहीं होती, ప్రయత్నం చేసేవాడికి ఎప్పటికీ ఓటమి ఉండదు, ఎప్పటికీ ఓటమి ఉండదు। ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హిందీ నేర్చుకోవడం ట్రై చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఎక్కడ స్పోకెన్ హిందీ నేర్చుకున్నారు, ఒక రోజు 2 రోజులు చూస్తారు, नहीं बस अंत देखना है भाई, ओके, దాని అంతం చూడాలి అంతే, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है, लाइक, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ ప్లీజ్। ఆన్లైన్ లో హిందీ నేర్చుకోవాలనుకుంటే కాల్ మీ నౌ 6300 644 329, ఓకే, బై బై।